ناظرین، اسرائیل نے ایران میں کہاں کہاں حملے کیے، کتنے علاقوں میں، کتنے شہروں پر، اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے، مکمل تفصیل۔ ناظرین، تہران میں، صرف تہران میں اسرائیل نے 16 مقامات پر اب تک حملے کیے ہیں، جن میں قطریہ تہران، تیاران تہران، مغربی تہران، چتگار تہران، مشرقی تہران، محلاتی تہران، مہر آباد تہران، شہد چمران تہران۔ اسی طرح یہ ہے کہ ان کے مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹر، اور پھر ان کے اپنا اگر شہروں پہ وہ کی جائے، اور خاص طور پر یہ صرف ان کے تہران کے 16 مقامات ہیں، جبکہ باقی اگر شہروں کی بات کی جائے تو خرم آباد، ہمدان، پارچین، اس کے بعد کیسر شیریں، تبریز، اسی کی طرح پیران، یعنی کہ یہ وہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام، خاص طور پہ نتنز جہاں یورینیم افزو کی جاتی ہے، اور یہ زیر زمین پلانٹ ہے اور ایران کا سب سے بڑا پلانٹ ہے، وہ بھی تباہ کر دیا ہے، اور جس کی تصدیق باقاعدہ ایران نے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ عراق بھی ہے، وہ بھی ان کا ایٹمی پلانٹ ہے، وہ بھی تباہ ہو چکا ہے، اور ارد گرد پانی کا ذخیرہ ہے۔ تو ناظرین، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ ہزاروں شہری اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں، بچے، بوڑھے، خواتین، جن کی تفصیلات ابھی تک میڈیا میں نہیں آئی، لیکن مغربی میڈیا اور خود تہران میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد کی جائے فوجی جو قتل کیے گئے ہیں، ایران کا آرمی چیف باقری، اور اسی طرح ان کا یعنی کہ چیف آف سٹاف جنرل حسین سلامی، اسی طرح جنرل حسین سلامی کے ساتھ جنرل باقری، اور پھر ایران کے سپریم کمانڈر کے جو ان کے مشیر ہیں وہ بھی ہلاک اس میں یعنی کہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، اسرائیل نے ایک بڑا حملہ کیا ہے، اور اس پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے یہ حملہ کیسے کیا، کیونکہ تہران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 1700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اسرائیل کے تقریباً 200 سے زائد طیاروں نے جب یہ حملہ کیا تو انہوں نے کس ممالک سے فیولنگ کی، ری فیولنگ کی، اور وہ کس ممالک میں آ کے ان کے طیارے واپسی پہ ٹھہرے، یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ کیونکہ اسرائیل کے تہران کے ارد گرد یعنی ایران کے آگے شام ہے، عراق ہے، مصر ہے، ارد گرد تمام اسلامی ممالک ہیں۔ کس اسلامی ملک نے اسرائیل کی مدد کی ہے؟ امریکہ نے تو کی ہے۔ امریکہ خود اس کا یعنی کہ اظہار کر رہا ہے، صدر ٹرمپ کر رہے ہیں، لیکن وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس نے کھل کر باقاعدہ مدد کی ہے، اور اب سامنے بھی آ رہی ہے؟ شکوک و شبہات تو اردن پر کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، عراق، شام، مصر پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اور پھر ناظرین کہ اس نے اتنی یعنی کہ پرفیکٹ اٹیک کیسے کیا ہے، یعنی ان کے آرمی چیف جنرل باقری، اور جن کو یعنی کہ فوج کے ہیڈ کوارٹر میں باقی جگہوں پہ اتنا نقصان نہیں ہوا، اور عمارتوں پر چن چن کر حملے کیے گئے ہیں، یقیناً یہ موساد کی بڑی کامیابی ہے۔ اس حوالے سے جو ایران کے سابق وزیر اعظم ہیں، سابق صدر ہیں احمدی نژاد، ان کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اس میں ہمارے جو سپائس ایجنسی کے یعنی ہماری جاسوسی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی اسرائیل اور امریکہ کے جاسوس رہے ہیں، اور پھر ایران نے چند ماہ پہلے کئی اپنے فوجی اور جاسوسی ایجنسی کے سربراہان اور ان کے کچھ اہم عہدیداران کو بھی حراست میں لیا تھا۔ یعنی یہ موساد کی بڑی کامیابی ہے کہ اس میں ہزاروں ایجنٹ، ہزاروں اپنے سپاہی جاسوس پیدا کیے جنہوں نے غداری کی ہے ایران کے ساتھ۔
नाज़रीन, ईरान में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि यहूदियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। बदकिस्मती से ईरानी हुकूमत में माजी में सुन्नियों के ख़िलाफ़ तो बेतहाशा तासुबाना इक़दामात किए, लेकिन यहूदियों को हमेशा से यहूदी शहरियों को नवाजा जाता रहा है। शायद ये असरात भी हो सकते हैं, क्योंकि सुन्नियों की मस्जिद तमीर करना मुश्किल है और यहूदियों के जो इबादत गाह हैं वो मौजूद हैं। तो इसका भी एक यानी कि वो है। दूसरा ये है कि अब तक ईरान का ये था कि वो एटमी हथियार तैयार कर काफ़ी हद तक यानी कि एटमी जो आलमी एजेंसी है वो भी वो कर रही थी कि 90% तैयार कर चुका है, और अब ईरान भी तस्दीक कर रहा है कि हमारे एटमी हथियारों के उन मकामात तबाह हो गए हैं। यानी ये फिर वही हुआ कि जिस तरह 1981 में इसराइल ने इराक के एटमी प्रोग्राम डिमोना को हमला करके तबाह कर दिया था, लेकिन ईरान ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया था और कामयाबी से बचा भी गया था। अब वो करीब था कि वो जल्द ही एटमी धमाका करेगा। तो नाज़रीन, इसने यकीनन यानी कि ये एक बहुत बड़ी वो है, इसराइल के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। फिर इस ईरान ने जो अब तक अटैक किए हैं, ड्रोन अटैक किए हैं, वो भी फ़िज़ा में सारे नाकाम बना दिए गए हैं, वो भी उनको इसराइल ने तबाह कर दिया है। और नाज़रीन, फिर ट्रंप जो कह रहा है, ट्रंप तो कह रहा है कि हमें इस हमले की इत्तला भी थी, बल्कि हमने ईरान को वार्न किया था, मज़ाकरात में भी उनको वो किया था कि वो इसराइल के साथ एक मुआहदा कर लें। तो नहीं ने दबे लफ्ज़ों में बल्कि खुले वाशगाब लफ्ज़ों में इसकी हिमायत भी कर रहा है। फिर दूसरी तरफ उनका वज़ीर ख़ारजा इन हमलों से लाताल्लुक़ी का भी इजहार कर रहा है। यानी अमेरिका साफ छुपता भी नहीं, सामने आता भी नहीं। यकीनन ये एक नई जंग शुरू हो गई है इस खित्ते में, एक नई वो है कि इस ऐसे में अरब ममालिक में भी तशवीश है कि कौन से अरब ममालिक ऊपर तो यानी इज़हार अफसोस कर रहे हैं, गम का इजहार कर रहे हैं इसराइली हमले पर, लेकिन दरून खाना या अंदरून खाना इसराइल की मदद कर रहे हैं। ये एक बड़ी वो है। और क्योंकि उनको अमेरिका का खौफ है, अमेरिका के साथ उनका अच्छा ताल्लुक़ है। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी जो अब तक दावे किए थे कि वो एटमी हमले या हमले करेंगे या ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे, उस पर भी सवालिया निशान यानी कि लग चुका है कि अब ईरान क्या करेगा, तेहरान क्या करेगा, जिस पर शकूक शुबहात का, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, अलमिया ये है कि अगर आज कामयाबी से इसराइल ईरान का एटमी प्रोग्राम भी ख़त्म कर जाता है, उसके बाद ये है कि वो किसी हद तक ईरान को डैमेज भी कर जाता है। तो नाज़रीन, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ईरान का, जिस तरह डॉक्टर इसरार कहते हैं कि अगला जो हदफ है इसका इसराइल का, वो पाकिस्तान है, क्योंकि उसे ख़तरा ईरान के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरा पाकिस्तान से है। तो नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तान के लिए भी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इज़राइल सबसे बड़ा जो अपना दुश्मन समझता है, जो उसको टफ़ टाइम दे सकता है, वो पाकिस्तान ही हो सकता है। तो इन हमलों में ईरान की नाकामी मुस्लिम ममालिक की भी नाकामी है, पाकिस्तान के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। अमेरिका, इज़राइल इस पर यकीनन जश्न मना रही है। नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल थी जो आपके सामने रखी है। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा।